ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड परिशिष्ट प्रथम परिच्छेद पृष्ठा 144। केशवंग सहित दक्षिणेश्वर मंदिर रे 1 तारीख जानुआरी 1881 ख्रीष्टाब्द शनिवार पौष 18 दिन ब्राह्म समाजर माघ उत्सव अल्प दिन पर पालित हेब। प्रताप त्रैलोक्य जयगोपाल सेन प्रभृति अनेक ब्राह्म भक्त मान सहित केशवचंद्र सेन श्रीरामकृष्ण को दर्शन करने को दक्षिणेश्वर मंदिर को आसिछंती। राम मनमोहन प्रभृति अनेके उपस्थित अछंती। ब्राह्म भक्त माने अनेके केशवंकर आसीबा आगरू काली मंदिर को आसिछंती और ठाकुरंग पाखरे बसिछंती। समस्ते व्यस्त केवल दक्षिण दिग को अनाउछंती। केतेबेले केशव आसिबे, केतेबेले केशव जहाजरे आसी अवतरण करिवे। तांकर आसीबा पर्यंत घरे व्यस्तता और हो हल्ला लागी रही। एथर केशव आछंती हाथ में 2टी बेल और फूलर गोटे तोड़ा। केशव श्रीरामकृष्णंकर चरण स्पर्श करी से गुड़ी पाखरे रखिदेले एवं भूमिष्ठ प्रणाम कले। ठाकुरे मध्य भूमिष्ठ होई प्रति नमस्कार कले। श्रीरामकृष्ण आनंदरे हसुचंती आउ केशवंग सहित कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण केशवंग प्रति सहास्य कहउछंती, केशव तुमे मते चाह किंतु तुम चेला माने मते चाहू नांती। तुमे चेला माननकु कहूथिली एबे आमे बजाबजी करुथिबा तापरे गोविंद आसिबे। केशवंकर शिष्य माननक प्रति आहे तुम माननकर गोविंद आछंती। मु एते बड़ जाए बजाबजी करुथिली सेथिरे बा जमिब किपरि। गोविंदंक दर्शन सहजे मिले नाही। कृष्ण यात्रा देखिना हो नारद व्याकुल होई ब्रजरे कहिले प्राण हे जीवन मम जीवन। सेतेबेले कृष्ण गप बालक मानक सहित आसिले। पश्चातरे सखीगण गोपीगण व्याकुल नहेले भगवान को दर्शन हुए नाही। केशवंक प्रति केशव तुमे किछि कह, एमाने समस्ते तुमर कथा शुणा चाहती। केशव विनीत भाव में सहास्य कहउछंती, एठारे कथा कहिबा माने कमार पाखकु छुंची बिक्री करने को जिबा। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती, तेबे कौन जान भक्तर स्वभाव गंजडर स्वभाव भली। तुमे थरे गंजेईर चिलमटा को नहीं टाणिल आउ मु थरे मध्य टाणिली। समस्तंकर हस। समय 4टा बाजिछि। काली मंदिर नहबत्र बाजणा शुणा जाउछि। श्रीरामकृष्ण केशव प्रभृति प्रति देखिल किपरि सुंदर बाजणा। तेबे केवल जड़े पेँ शब्द कर बजाउछि आउ जड़े नाना प्रकार सुंदर लहरी देई राग रागिणीर आलाप करुछि। मोर भी सही भाव। मोर 7टी स्वर थाउ थाउ खाली पेँ शब्द करी कहीं केवल सहम करी। मु 7 सुरर नाना प्रकार राग रागिणी बजाइबी। एकमात्र ब्रह्म ब्रह्म कहीं कहबी। शांत दास्य बासल्य सख्य मधुर सबु भाव तांकु डाकिबी। आनंद करी विलास करी। केशव वाक होई यही कथा गुड़िक शुणुंती। कहउछंती ज्ञान भक्तिर एपरी आश्चर्य सुंदर व्याख्या केबे हेले शुणी नाही। केशव श्रीरामकृष्ण प्रति आपण केते दिन एपरी गोपन रहिबे, क्रमे एठारे लोकारण्य हेब। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, यह तुमर की कथा। मु खाई पी रही थाए तांकर नाम करे। मु जनसमागम करिबा जाने नाही। हनुमान कहिथिले मु 12 तिथि नक्षत्र एसबू जाने नाही, केवल एकमात्र रामंकर चिंता करे। केशव कहउछंती, अच्छा मु जनसमागम करिबी किंतु सेमाने समस्ते एठाकू आसिबे। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, मु समस्तंक पाद धूलीर धूली, जदि दया करी आसिबे आसिबे। केशव कहउछंती, आपण जहा कहंतु, आपण आसिबा विफल हेब नाही। दक्षिणेश्वर मंदिर रे भक्तंक संगरे श्रीरामकृष्ण। एणे संकीर्तनर आयोजन होइछि। बहु भक्त जोग देइछंती।
ପଞ୍ଚବଟିରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ସିଙ୍ଗା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ଦାସ ଖଳ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଜଣ କରତାଳ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହରିନାମ ଭଜରେ ଜୀବ ଯଦି ସୁଖେ ରହିବ, ସୁଖେ ରହିବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯିବ, ମୋକ୍ଷ ବଳ ସଦା ପାଇବ। ପଞ୍ଚମୁଖେ ଶିବ ଜପନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ, ଆଜି ତୁମକୁ ଦେବି ସେହି ହରିନାମ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସିଂହ ବିକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ପରେ ଘରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଶବ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପଥ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କେହି ଗାଡ଼ି, କେହି ନୌକା, କେହି ଜାହାଜରେ, କେହି ବା ପଦବ୍ରଜରେ ଆସିଛ। ଯାହାର ଯେପରି ସୁବିଧା ଆଉ ଯାହାର ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆସିଛ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ, କେହି ଆଗରେ ଆସିଛି, କେହି ପରେ ଆସିଛ। କେଶବ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପାଧି ଯେତେ ଯିବ ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଢିପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମେ ନାହିଁ, ଖାଲ ଜମିରେ ଜମେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର କୃପାବାରି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସେଠାରେ ଜମେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନହୀନ ଭାବ ହିଁ ଭଲ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଏପରିକି ଲୁଗାପଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ହୁଏ। ପିଢ଼ିଆ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଛି କଳା ଧଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଧୁବାବୁର ଗୀତ ଗାଉଛି। କେହି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁରୁ ଇଂରାଜୀ କଥା ବାହାରୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆଧାର ହେଲେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଅହଙ୍କାର ହୁଏ। ଟିକିଏ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନ ହୁଏ। ବ୍ୟାକୁଳ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ଭୋଗାନ୍ତ ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଗାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ହୁଏ ନାହିଁ। କାମାର ପୁକୁରରେ ହୃଦୟର ପୁଅ ଦିନସାରା ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। 4-5 ବର୍ଷର ପିଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଖେଳ ଖେଳୁଥାଏ। ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୁଲି ରହୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଥିଲା, ମା ଯିବି। ମୁଁ କେତେ କହୁଥିଲି, ପାରା ଦେବି, ଏହିସବୁ କଥା ସେ ଭୁଲୁ ନଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ମା ଯିବି। ଖେଳ ଖେଳି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଏଇ ବାଳକ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା, ଏହିପରି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଆଉ ଖେଳିବା, ଖାଇବା କିଛି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଭୋଗାନ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା। ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ନିଶବ୍ଦରେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି। ଆଲୁଅ ଜାଳିବା ଲୋକ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଦେଇଗଲା। କେଶବ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତେ ଜଳଯୋଗ କରିଯିବେ। ଖୁଆଇବାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। କେଶବ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ହୋଇଛି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦୁ ଜାଣେ। ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୁଢ଼ି, ତାପରେ ଲୁଚି, ତାପରେ ତରକାରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ହସ। ସବୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲା। ଠାକୁରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ମୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କେଶବ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପରେ ସଂସାରରେ ଭଲରେ ରହିହୁଏ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ପୁଣି ଖେଳ। ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପରେ ଭକ୍ତ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୁଏ ଯେପରି ପଙ୍କୁଆ ମାଛ। ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 11ଟା ବାଜିଲା। ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତାପ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଏଠାରେ ରହିଗଲେ ଭଲ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଶବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଠାରେ ରହିଯାଉ। କେଶବ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ ଅଛି, ଯିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଇଁଷ ପାଛିଆର ଗନ୍ଧ ନହେଲେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ? କେଉଟୁଣୀ ମାଡ଼ି ଘରେ ରାତିର ଅତିଥି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଫୁଲ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ତାକୁ ଛଟପଟ ହେବା ଦେଖି ମାଡ଼ି ଆଣି ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ତୁମକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ କି? କେଉଟୁଣୀ କହିଲା, ମା କ'ଣ ଜାଣେ, ଫୁଲ ଗନ୍ଧରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଟିକିଏ ଆଇଁଷ ପାଛିଆଟା ଆଣି ଦେଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଟୁଣୀ ଆଇଁଷ ପାଛିଆରେ ପାଣି ଛାଟି ସେହି ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରୁ କରୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ବିଦାୟ ସମୟରେ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ନବବିଧାନର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏହିପରି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ରାମ, ମନମୋହନ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଉପରବେଳା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନଙ୍କ ଘରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୋତାଲା ବୈଠକ ଘରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଭୋଳାନାଥ ପାଲ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିବେଶୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ସେନଙ୍କର ଆସିବାର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଆଉ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ବୈଠକଖାନା ଘରେ ସତରଞ୍ଜି ଓ ଚଦର ପକାଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଲିଚା ଓ ତକିଆ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଗାଲିଚା ଉପରେ ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏ କି କଥା? ଏହା କହି ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। ଯଦୁମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ପାରାୟଣ ହେଉଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ମାସ ପାଇଁ ପାରାୟଣ ହେଉଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେକ ମାସ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲି। ଏପରି ମହତ୍ ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଭାବ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଶୁଭ ତୁମର କି କଥା? ମୁଁ ହୀନଠାରୁ ହୀନ, ଦିନଠାରୁ ଦିନ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମହାନ। ଯିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ପାଖକୁ ଯାଉ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯିଏ ସଗୁଣ, ସେ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ଗୁଣ, ଯାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ କାହିଁକି? ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ କାଳୀ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ, ସେ ହିଁ କାଳୀ। ମୂଳ ଏକ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖେଳା ଲୀଳା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ଆସକ୍ତି ରହିଲେ ମନ ମଳିନ ହୁଏ। ମନକୁ ନେଇ କଥା। ମନ ଧବାଘରର ଲୁଗା। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇବ, ସେହି ରଙ୍ଗ ହେବ। ମନରେ ଜ୍ଞାନ, ମନରେ ଅଜ୍ଞାନ। ଅମୁକ ଲୋକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୁକ ଲୋକର ମନରେ ଖରାପ ରଙ୍ଗ ଧରିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତମାନେ ଏଥର ଆସି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଫୁଲମାଳ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମାଳା ହାତରେ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ରାମ ଓ ମନମୋହନ ପ୍ରଭୃତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ରାଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ ଜାଣେ? ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ମାଳା ଆଣିଛି। ରାଗରେ କହିଲି, ସବୁ ମାଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋର ଅପରାଧ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ। ମୋର ପୂଜା କାହିଁକି ନେବେ? ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହୁ କହୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଏଣେ ଘର ଭିତରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଳା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମାଳା ଉଠାଇ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏକ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତ ହଲାଇ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ପରଶ ମଣିମୋହର ଆଖର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୂଷଣ ବାକି କି ଅଛିରେ, ଜଗତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାର ପିନ୍ଧିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ। ଠାକୁରେ ସେହି ମାଳା ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦର୍ପହାରୀ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀନବାନ୍ଧବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ଯା ନୟନୁ ବହଇନୀର, ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇରେ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଯିଏ ପ୍ରେମ ଦିଏ, ନିଜେ ମାତି ଯିଏ ଜଗତ ମତାଏ। ବ୍ରଜର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସିଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଖୁଆଇବ ନାହିଁ? ଏହା କହି ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅତି ଭକ୍ତିଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ।
ଆହାରାନ୍ତେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରି ଠାକୁରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।